अरबां रुपए का तेल बाहरों मंगवा रहे हैं और असी वो खाम तेल मंगवाने उस तेल के बारे बहुत सारिया कहानियां तुसी भी सुनिया होनियां ते असी भी सुनिया होनियां कि वो किस क्वालिटी का होंदा है, कितना एक चंगा होंदा है। तो वो असी सब तो ज़्यादा अगर जिन्हों आखिए ना असी खर्चा कर रहे हैं पेट्रोल तो इस तो बाद वो खाण वाले तेल ते कर रहे हैं। अगर असी तेल खुद उगान लग जाइए जिंदे विच सरसों मौजूद है, कनोला मौजूद है, सूरजमुखी मौजूद है, तो अज दे वास्ते प्रोग्राम है तिल मौजूद है। तिल का ये असी तेल खुद उगान लग जाइए और खुद घर खान लग जाइए तो ये कुदरती होएगा, साडे अखां दे सामने होएगा। जिहड़ा पैक होके आया उनके बारे सानू पता है कि की पाया उन्होंने। कुछ चीज़ों तो उत्ते लिखियां होंदियां ने, कुछ चीज़ों उत्ते लिखियां भी नहीं होंदियां जिहड़ियां विच उहदे मौजूद होंदियां। और तुसी देख रहे हो साहब भी पिछले प्रोग्राम में गल कर रहे सी कि बंदे का पता नहीं लगता, अचानक वो दर्द जो होया तो बाद पता लगता जी वो अल्लाह नूं प्यारा हो गया। मामला की है कि साड़ियाँ नालियां दे विच जिहड़ा घी असीं खांदे पे हैं ना वो उवें जमदा जा रहा है और जम्मिया हुआ जिहड़ा घी है वो फिर साडे किसी टाइम ही नाली बंद होंदी है तो बंदा तो फिर है ही ठीक साध है। एक बंदे ने गल की कि 3 साह ने इस पूरी जिंदगी, एक आ गया एक जिहड़ा लैंदे पे तो अगले का पता कोई नहीं, यह सारी जिंदगी है तो यह है। लेकिन कोशिश सानू ये करनी चाहिए कि असी खुद ये चीज़ां उगाइए। मैं एक गल भी करता होना कि काश्तकार कोलों दुध, घ्यो, रोटी, सब्जी, गोश्त ये चीज़ां घर दी होनी चाहिए। जिहड़ा काश्तकार इन्हां चीज़ां ते खर्चा करके लै रहा ना, इहदा मतलब है कि वो दिलचस्पी जिहड़ी काश्तकारी ना फुल नहीं लै रहा है। इस तरह के नहीं है। असी 4 कनाल 1 किला 1.5 किला जिन्ना भी साढ़े कोले असी तेल उगाना शुरू कर दईए तो साढ़े पूरे साल की जरूरत पूरी हो जाती। अच्छा सरसों होएगी जिंदे विच कनोला है, कनोला अगर होएगा या सूरजमुखी होएगी तो उनका तेल असी डायरैक्ट कढ़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी तुहानूं मैं समझावांगा किवें तेल कढ़ीदा है, वो मैं अगली गल विच करांगा। वो असी डायरैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलों के हवाले नाल यह है कि तिलों का तेल पूरा इस्तेमाल नहीं करना, उनके 30% तिलों का पाना है तो 70% कनोले का पा लो या सरों का पा लो तो इस्तेमाल करांगे। बेहतरीन खालिस तेल साडी अखां दे सामने जो तैयार हो गए आ रहे। करना की है, आम कोल्हू तो असी तेल कढ़ाना। हुण तीनों का मतलब सूरजमुखी का किवें निकलदा है तेल का, सारा का इक्को तरीका है। आम कोल्हू तो असी तेल कढ़ाना 5 लीटर तेल दे विच 100 ग्राम गाचणी तख्तियां पोचण वाली वेखी ना सारे ने उनका पाउडर बना के वो शामिल कर देनी। उन्होंने इन्ना गर्म करना है कि उबाला ना आवे। कितना गर्म करना है कि उबाला उन्होंने ना आवे। उस तो बाद उन्होंने थल्ले उतारना है। मोटा कपड़ा मिलता है जिमें अगे यूरी वाले थैले नहीं होंगे मोटे कपड़े के, इस तरह का मोटा कपड़ा फिल्टर क्लाथ असीं उन्होंने बोलने हैं, वो मिलेगा। वो ले आना उनदे चुंड तरह बना के 2 तो 3 दफ़ा उनदे गुजार लेना, ठंडा करना है, बोतल च पैक करना है। एक कुकिंग आयल बन गया जिहड़ा असीं बाजारू लैके आउने हैं 250 रुपए 300 रुपए, हुण तो 350 के उत्ते गल चली गई तो घर का अपना तेल बन गया। कोई मुश्किल काम है, सिर्फ थोड़ी जी असीं हिम्मत विखानी है कि असी फैसला कर लीए ना कि असी सेहतमंद चीज़ खानी है, ऑर्गैनिक चीज़ खानी है, अपनी जी अपनी खेती उगा के खानी है। 5 मरले सब्जी भी ला सकते हैं। बड़े मामलात ने, असी काफ़ी सारे बीमारियों तो बच सकते हैं। वो घर असी नहीं उगाते खर्चा बचाने वास्ते तो डॉक्टर को हज़ारों रुपये ला के आ जाने। ला रहे होने कि नहीं ला रहे होने? मैं गल करता पाया इस गल नाल इतफाक है सारिਆਂ ਦਾ कि नहीं है? आवाज़ तो सारे तक पहुँच रही है ना सही? मेन मेरा जरा ना ज़्यादा जोर मैं इस वजह तो ला रहा कि असी हुण जिवें तेल का मौसम है जिन्होंने ला लेना वो भी अच्छा है, लेकिन असल जो मौसम इनका आना है वो अगले महीने की 15 तो बाद शुरू होना है। तेल की काश्त की अगर गल करिए तो 15 जून तो लैके 15 जुलाई का इनका बेहतरीन टाइम है काश्त का। हर तरह की जमीन इनके वास्ते मौजू है, सिवाय उस जमीन से जिंदे बहुत ज़्यादा कलर है या सेम है या जिंदे बारिश होती तो पानी ज़्यादा देर खड़ा हो जाता है, जिन्होंने असी चिकनी मिट्टी या बहुत ज़्यादा पक्की मिट्टी आखने हैं।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਰੇਤਲੀ ਮਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬਾਰੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਣਾ ਨਾ ਖਲੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਕਤ ਕਾਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਣਕ ਕੱਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ 35-40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਫੁੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਮਾਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਟੂਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਿਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਤੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 4 ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੈ TH06, एक है तिल 18, एक है न्याप पर्ल और एक है TS5। ਜਿਹੜੀ TH06 है ना, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਕਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਧੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੇ ਜੈਸੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ 35-40 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, 30-35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ 40-45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ 30-35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸਟਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤਿਲੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਕਈ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਤਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਤਿਲ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਸਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਿਲੀ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। TH06 ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਤਿਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ 4 ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। TH06 ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਬ ਲਾ ਲੈਣਾ, 4 ਇੰਚ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਪੌਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ 6 ਤੋਂ 9 ਇੰਚ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਲੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3-4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਡਰਿਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਰਿਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕੱਚੀ ਰੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਂਡੀਮੈਥਲੀਨ ਦਾ ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਲਿਆ, ਕੱਚੀ ਰੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਤਾ, 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਾ ਗਣਾ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਉਗਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਸੁਹਾਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ, ਖਾਦ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਖਾਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਡਰਿਲ ਕਰਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਛੱਟੇ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਸੁਹਾਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਤੋਂ 2 ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਢਿੰਗਰ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਛੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁੱਗ ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਕੀ ਗੋਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਛੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਿਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸਲ ਡਰਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸੀਡਰ ਡਰਿਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਉਹ 50 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ। ਸਾਡੇ ਅਯੂਬ ਰਿਸਰਚ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਮੋਟੀ ਰੇਤ, ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਤ ਲੈ ਲਈਏ, 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਮੋਟੀ ਰੇਤ ਪਾਣੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਾ DAP ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੋਟੀ ਰੇਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਡਰਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਖੁੱਲਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। 0 ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿਲਾਈ ਰੱਖੇ। 2 ਬਹਿ ਜਾਵਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਰੇਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬੀ ਤੇ ਰੇਤ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਿਦਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। TH06 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਇੰਚ ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ 9 ਤੋਂ 10 ਇੰਚ 12 ਇੰਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਿਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਛੱਟੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਕੇ ਵੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਉੱਥੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰੇਜਰ ਮਿਲਦਾ 3.5 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੇਜਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਬਣ ਲੈਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੰਡ ਬਣਦੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚੁੰਝ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੱਟੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਟੇ ਵਾਲੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇੜਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਔਰ ਖੇੜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਾਣੀ 48 ਘੰਟੇ ਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆਈ ਨਾ, ਹੁਣ 48 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਖੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ? ਜਿੱਥੇ ਰੋਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਖੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਕਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਚੋਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈਣ। ਅੱਛਾ, ਚੋਪੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁੰਡੀ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੇਤ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਚੁੰਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੁੰਡੀ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਆ 2, ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਪਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਸੀ। ਡਰਿਲ ਆ ਗਈ, ਛੱਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਜਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਚੋਪੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ? ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1.5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ TH06 ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਟਿਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਿਦਰਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਥਾਇਓਫਨੇਟ ਮਿਥਾਇਲ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਬੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਅਮੀਡਾ ਕਲੋਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਲੱਗੇਗੀ 1 ਕਿਲੋ ਬੀ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਬੀ ਹੈ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਮੀਡਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਥਾਇਓਫਨੇਟ ਮਿਥਾਇਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਰਤਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਡਰਿੱਲ ਜਾਂ ਛੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਕਰੀਏ। दिन के वक्त की होंदा है, गर्म होई पई होंदी रेत, गर्म होंदी है, उहदे च असीं जदों बीज सट्टने हैं तो वह बीज झुलस जिहा जांदा है, उहदे च नमी की कमी हो जाती है तो उहदा उगाओ कम होंदा है। तुसीं शाम नूं करोगे, रात ठंडी गुजरेगी, वो पानी चूस लैगा, जमीन के विचों वतर चूस लैगा तो वह उगाओ उहदा बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो चोपे लाने ने या रेजर ते खे वो बनाना है तो पानी लाना है, उहदे च कोई मसला नहीं, भावें दिने कर लो तो भावें रात नूं कर लो। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਖਾਦ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਿਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, एक बोरी DAP है तो एक बोरी पोटाश है। ये बिजाई तो पहले आखिरी हल सागे तो पहले असी दे देनी है। एक DAP तो एक पोटाश। पोटाश SOP पानी है, ये थले पा देनी है। उत्ते आके रह गई अपने कोलों खाद यूरिया। यूरिया की मैं कहांगा एक बोरी काफ़ी है, लेकिन वो 2 पानियों च देनी है, अद्धी अद्धी करके। इस तो इलावा कोई आखे ना जी आ फलां शै दे दो, फलां शै दे दो, उन्होंने आखे बस इन्ना कुछ काफ़ी है। इस तो इलावा इनू जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो आखा ना जी DAP ना पाओ तो उत्ते यूरिया 3 पा लो तो पत्ते निरे आ जाएंगे, लकड़ वड्डी सारी आ जाएगी तो फुल नाल कोई नहीं होना। पोटाश ना पाई तो दाने का साइज बरीक हो जाना, छोटा जिहा हो जाना, फली तो वड्डी लगती पई होएगी तो विच दाने निक्के निक्के होणगे। इस वास्ते एक DAP, एक पोटाश, एक यूरिया, अद्धी अद्धी बोरी करके 2 पानियों ते देनी है। पानी किन्ने चाहिए ने? 3 तो 5। जिन्हां ने लाइए ना कणक तो बाद उन्होंने लाने पैणगे 5 पानी, तो जेड़े लाणगे जून दे विच 15 जून तो बाद उन्होंने लाने पैणगे 3 पानी। अच्छा, एक लाए, उग आया, उगण तो महीने बाद पानी देना है, उगाओ तो महीने बाद पानी देना है। अगला जो फुल निकलते पे उस अगला पानी जो दाना बनता पे, और चौथा पानी जो दाने की भराई हो रही तो दरम्यान किधरे मंगे तो भी दे देना, बई मना नहीं कर देना। उन्होंने प्यास लगे तो उन्हें वेख के उन्होंने पानी दे देना। यह टोटल उनके पानी ने। कोई वड्डी साइंस कोई नहीं है। जोड़ा बंदा मकई पाल सकता है ना, तिल पालने तो उनके वास्ते मसला ही कोई नहीं है। मकई ने तो सुबह शाम खाद दी तेरे को भी नहीं रजदी है, इवें गल के नहीं है। हुण तिल के हवाले नाल दसो कोई गल रह गई होवे, इहदी गल मैं एंड ते कर सकदा, पहले मैं आदि गल मुकम्मल कर ਲਾਂ। अच्छा, हुण रह गए कीड़े मकोड़े ते बीमारियां। मैं क्या आखा ना भी रह गई कोई गल। कीड़े मकोड़ों के हवाले नाल जेड़े कीड़े मकोड़े आउंदे ना कपाह ते सारे दे सारे इहदे ते आउंदे। लश्करी सुंडी भी आंदी है, अच्छा तेला भी आंदा है, सफेद मक्खी भी आंदी है, सारे कीड़े इहदे ते आंदे ने। लेकिन करना की असी, लश्करी सुंडी आवे तो परेशान होना है, बाकी आन तो इन्ना परेशान नहीं होना। कोई मामला होवे ते अमीडा अगर थले लाया तो नहीं, थायामथाक्सम एक दवाई तुहानूं दसदा पिया, रस चूसण वाला जिन्ने कीड़े आएंगे थायामथाक्सम 24 ग्राम और स्प्रे कर दोगे तो काम कवर हो जाएगा। लश्करी सुंडी आ गई है तो ल्यूफिरान आसान जी 200 ml दवाई असी करनी है तो वो खत्म हो जासी। एक आती है इहदे ना मीरड बर्ग के नाम से उत्ते वो कीड़ा जिहा बनता, उहदे वास्ते भी तुसीं थायामथाक्सम कर दो तो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। बाईफेंथलीन कर दो तो भी वो मर जाएगा। एक सुंडी पौंदी है जो तिल बनता पिया हुंदा है, डोडी बन गई होंदी, उस डोडी दे विच आंदी है, उहदे वास्ते एमामैक्टन कर देनी है 200 ml। बस ये 2-4 स्प्रेयां नाल भी वो तैयार हो जानी। जे जेड़े बंदे ने लाइए ना जून दे विच आके उन्होंने 2 स्प्रे करने पैणगे तो जिन्हें पहले लाई उन्होंने 4 करने पैणगे।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਲਾਓ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਟੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਬਟੂਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਟੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਤਿਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਥਾਇਓਫਿਨਲ ਮਿਥਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਟੌਪਸਨ ਐਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਡਾਈਫਿਨਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।